بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 2، سبجیکٹ عربی، کلاس 9، لیسن نمبر 2، الدرس الثانی، سبق نمبر 2، الدرس الثانی۔ الدرس الثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا سبق، دوسرا سبق۔ الدرس سبق، ثانی دوسرا، الدرس الثانی دوسرا سبق۔ درس جدید نیا سبق، درس جدید، درس کا مطلب سبق، جدید کا مطلب نیا۔ درس جدید نیا سبق، درس جدید نیا سبق۔ اس سبق کے اندر ہمیں بتلایا نیا سبق آ رہا ہے، اس کے اندر کس طرح سے عربی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں وہ ہم کو بتلایا۔ تو ہمیں بھی کسی کے ذریعے سوال کرنا ہے، کسی سے بات کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے، وہی سبق سے ہمیں حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ دیکھو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہمیں اس سبق کے اندر سمجھا ہے۔ الام، الام، امو کا مطلب ہوتا ہے امی۔ امی نے کہا، رجعت مریم من المدرسۃ یا بنی، اے میرے بیٹے کیا مریم مدرسے سے واپس آئی؟ اے میرے بیٹے کیا مریم مدرسے سے واپس آئی؟ اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ سعید، سعید نے کہا، امی نے سوال کیا سعید سے، بیٹے سے، اپنے بیٹے سے۔ اب بیٹے کا نام کیا ہے؟ سعید ہے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ سعید، سعید نے کہا، لا ما رجعت الی الآن بل معظم الطالبات ما رجعنا الی الآن۔ سعید نے کہا وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ سے کون مراد؟ مریم، مریم ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بل معظم الطالبات ما رجعنا الی الآن، بلکہ بہت سی طالبائیں بھی، بلکہ بہت سی طالبائیں بھی، طالبہ طالب علم کو کہتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں۔ ایک لڑکی اسٹوڈنٹ جس کو کہتے ہیں، ایک لڑکی ہے پڑھنے والی، اس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی طالبہ ہے، بہت سی لڑکیاں پڑھنے والی ہے تو اسی کو طالبات کہیں گے کہ بہت سی طالبات بھی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر امی نے سوال کیا، اور رجع اخوک قاسم من المدرسۃ، کیا تیرا بھائی قاسم، کیا تیرا بھائی قاسم مدرسے سے واپس آیا؟ کیا تیرا بھائی قاسم مدرسے سے واپس آیا؟ سعید، سعید نے کہا، ما رجع الی الآن وجمیع الطلاب ما رجعوا الی الآن۔ سعید نے کہا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کون؟ قاسم، اس کا بھائی قاسم، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، بلکہ بہت سے طلباء بھی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ طلاب یہ جمع ہے طالب علم کی، طالبن کی۔ اب طالبن طالب علم کو کہتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا کہ بلکہ بہت سے طلباء بھی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اسی طرح آگے، الام، امی نے کہا، اقرئ الیوم درس جدید، اقرئ الیوم درس جدید، کیا آج نیا سبق پڑھایا گیا؟ کیا آج نیا سبق پڑھایا گیا؟ سعید، سعید نے کہا، لا ما قرئ الیوم درس جدید، سعید، سعید نے کہا، لا ما قرئ الیوم درس جدید، نہیں آج کوئی نیا سبق نہیں پڑھایا گیا۔ الام، امی نے کہا، اکتبت التمرینات الجدیدات، اکتبت التمرینات الجدیدات، کیا جدیدات نئی کو کہتے ہیں، تمرینات مشقیں، کیا آج نئی تمرینیں لکھائی گئی؟ کیا آج نئی مشقیں لکھائی گئی؟ سعید، سعید نے کہا، ما کتبت التمرینات الجدیدات، سعید نے کہا نئی تمرینیں نہیں لکھائی گئی۔ ما کتبت التمرینات الجدیدات، نئی تمرینیں، نئی مشقیں، نئی پریکٹس نہیں لکھائی، ایکسرسائز، تمرینات یعنی ایکسرسائز، نئی تمرینیں نہیں لکھائی گئی۔ سعید، سعید نے کہا، یا اخواتی، اے میری بہنوں، اما غسلتن قمصانی، کیا تم نے میرے کپڑے دھوئے؟ سعید نے کہا، اے میری بہنوں، کیا تم نے میرے کپڑے دھوئے؟ جواب، الاخوات، بہنوں نے کہا، لا ما غسلنا قمصانک یا اخی، بہنوں نے کہا، اے میرے بھائی ہم نے آپ کے کپڑے نہیں دھوئے۔ وَنَغْسِلُهَا بَعْدَ يَوْمٍ إِنشَاءَ اللَّهُ،
इंशाअल्लाह आइंदा कल हम उसको धो देंगे, आइंदा कल हम उसको धो देंगे। बहनों ने सवाल किया, ए मेरे भाई ने सवाल किया बहनों से, सईद ने बहनों से सवाल किया, क्या तुमने मेरे कपड़े धोए? तो बहनों ने जवाब दिया, हमने आपके कपड़े नहीं धोए। वनग़सिलुहा बअद यौमिन इंशाअल्लाह, और आइंदा कल हम उनको धो देंगे, इंशाअल्लाह आइंदा कल हम उनको धो देंगे। जाअ क़ासिम मिनन बअद क़लील, थोड़ी देर के बाद क़ासिम आया। क़ालतिल उम्मु, अम्मी ने कहा, अमुनिअता अंत व अस्दिक़ाउका अनिल ख़ुरूज मिनल मदरसती, क्या क़ासिम, थोड़ी देर के बाद क़ासिम आया तो उसकी अम्मी ने कहा, क्या तुझको और तेरे दोस्तों को मदरसे से निकलने से मना किया गया था? क्या तुझको और तेरे दोस्तों को मदरसे से निकलने से मना किया गया था? और ला मा मुनिअना अनिल ख़ुरूज मिनल मदरसती, क़ासिम ने कहा, ला मा मुनिअना, हमको मदरसे से निकलने से मना नहीं किया गया, हमको मदरसे से निकलने से मना नहीं किया गया। बल मकसना लिहफ़लतिन उक़िद फ़ीहा, बल्कि हम वहाँ एक जलसे में रुके थे, बल्कि हम वहाँ पर एक जलसे में रुके थे। तो इस तरह से हमें तर्जुमा याद करना है। अब इसको लिखना अपनी नोटबुक में किस तरीके से है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से हमें लिखना है। देखो अद्दरसुस्सानी, दूसरा सबक, दरसुन जदीदुन, नया सबक। इस तरह से हमें लिखना है अपनी नोटबुक। पहले अरबी लिखना है, उसके बाद उसका उर्दू लिखना है। अल-उम्मु, अम्मी ने कहा, रजाअता मरियम मिनल मदरसती या बुनैया, है मेरे बेटे, क्या मरियम मदरसे से वापस आई? उसका जवाब फिर सईदुन, देखो यहाँ लिखा उर्दू इस तरह से लिखना है, सईदुन, सईद ने कहा, नहीं वो अभी तक वापस नहीं आई, बल्कि बहुत सी तालिबाएँ भी अभी तक वापस नहीं आई। अम्मी ने कहा, क्या तेरा भाई क़ासिम मदरसे से वापस आया? सईदुन, सईद ने कहा, वो नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया, बल्कि बहुत से तलबा भी अभी तक वापस नहीं आए। अम्मी ने कहा, क्या आज कोई नया सबक पढ़ाया गया? सईद, सईद ने कहा, नहीं, आज कोई नया सबक नहीं पढ़ाया गया। फिर अम्मी ने कहा, क्या नई तमरीनें लिखाई गई? सईद, सईद ने कहा, नई तमरीनें नहीं लिखाई गई। फिर सईद, सईद ने कहा, या अखवाती, ये सईद ने कहा, ए मेरी बहनों, क्या तुमने मेरे कुर्ते धोए? नहीं धोए। बहनों ने कहा, ए मेरे भाई, हमने आपके कुर्ते नहीं धोए और इंशाअल्लाह आइंदा कल हम उनको धो देंगे। थोड़ी देर के बाद क़ासिम आया तो उसको अम्मी ने कहा, क्या तुझको और तेरे दोस्तों को मदरसे से निकलने से मना किया गया था? तो उसने कहा, नहीं, हमको मदरसे से निकलने से मना नहीं किया गया था, बल्कि हम वहाँ एक जलसे में रुक गए थे। इस तरीके से हमें सबक को क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। ये पहले अरबी लिखना है, उसके बाद उसका तर्जुमा मीनिंग इस तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर हमें लिखना है। इसके साथ हमें एक दुआ याद कर लेनी है। दुआ क्या है? दूध पीने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी वज़िदना मिन्हु, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह, तो हमारे लिए इसमें बरकत दे और ज़्यादा बरकत दे। ए अल्लाह, तो हमारे लिए इसमें बरकत दे और ज़्यादा बरकत दे। ये दुआ को हमें याद करना है। इसके साथ हमें एक हदीस भी याद करनी है। हदीस कौन सी है? मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं। ये हमें हदीस याद करनी है। मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम यानी मुसलमानों में से नहीं। नंबर 1, इस्लाम अच्छी बातें सिखाता है, इस्लाम बुरी बातों से रोकता है। धोखा देना बुरी बात है, इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। हम धोखा देने से हमारा अपना ही नुकसान होता है। इस तरीके से हमें ये हदीस याद करनी है। हदीस नंबर 3 याद करती है, मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। ये जो हदीस है इसको याद करनी, इसका तर्जुमा हमें याद करना है और ये तशरीह है, इसको समझना है।
بس اتنا کام ہمیں اس سبق کے اندر کرنا ہے فقط. والسلام.